सुरिंदरपाल पासी जी दे नाल असीं करदे हां एक विशेष गलबात ते जानकारी असीं इन्हां दे कोलों लैना चाहुंदे हां क्योंकि बड़ी इन्हां दे कोल महारत है, बड़ा इन्हां नूं तजर्बा है, पता है कि किवें फुल्लां ते सब्जियां दी काश्त कीती जानी है ते फुल्लां ते सब्जियां दी खास तौर ते काश्त करन दे लई किस तरीके दे नाल तुसीं ज़मीन नूं अपनी क्यारी नूं तैयार करना है ते किस ढंग तरीके दे नाल तुसीं उन्हां बीजां नूं वरतना है जिहड़े कि तुसीं सब्जियां नूं उगाउण दे लई वरतदे हो ते उगण तो बाद किवें उन्हां दी देखभाल दी होवेगी लोड़। सब तो पहिलां सुरिंदर पासी जी दा असीं प्रोग्राम 'च निੱਘਾ स्वागत करदे हां। स्वागत है तुहाडा। अच्छा, दसोगे साढ़े दर्शकों नूं कि ये फुल्लां दी काश्त करन वेले सब्जियां दी घर दे विच काश्त करन दे वेले किहड़ियां सावधानियां जां फिर किस तरीके दे नाल अपनी क्यारी नूं ज़मीन नूं तैयार कीता जा सकदा? पहला ज़मीन नूं अच्छी तरह खोद के उस नूं नरम किया जाता है और उहदे विचों जो भी घाह फूस नदीन हन उन्हां नूं उस तो बिल्कुल रहत किया जाता है। अच्छा, रहत करके असीं उस दे विच उस नूं खाद जिहड़ी है देसी खाद साडी घरेलू खाद हैगी आ उस दे विच टैकोड्रामा मिक्स करना है लाजमी। अच्छा जी, ताकि ज़मीन दे विच जिन्ने भी कीट पतंगे है वो साडे जिहड़ी आउण वाली फसल आ उहदे उत्ते किसी किस्म का कोई माड़ा असर ना पाउण। उहनूं मिला के असीं जिहड़ा है रूड़ी उहदे विच छटका दे दिंदे आ जां उह च मिला दिंदे आ, मिला के उहदे मगरों असीं उस दे विच अपणीआं क्यारियां बना लैंदे आ। ठीक है जी। क्यारी क्यारी इस तरह बनाउणी चाहीदी आ भी उहदे विच दी पानी क्रॉस करदा होवे ताकि जिहड़ी भी असीं चीज़ लगाउणी आ बट्टां उत्ते लाईए, जिहड़ी बट्टां उत्ते लाई होगी उहदा जिहड़ा हैगा झाड़ भी सवाया डेढ़ा होगा। अच्छा जी। जिहड़ी विचाले लाई जाएगी उहदा झाड़ घट होगा। असीं विचाले लाउण वास्ते जिवें धनिया है, पालक है, कोई साग वाली चीज़ है उहनूं असीं विचाले ला सकदे आ। मूली, शलगम, भिंडी, तोरियां इस नूं असीं बट दे उत्ते लाउणे चाहीदे हन। अच्छा जी। तां कि पानी जिहले उत्थे दी क्रॉस हो गए उहनूं सिर्फ रेजे नाल पानी ही लगे। जिहले रेजे नाल पानी लगेगा तां उहदे उत्ते कोई किसी किस्म दा माड़ा असर नहीं होएगा ते ना ही उस नूं उल्ली नाशक जिहड़ी सानूं कुछ स्प्रे करनी पएगी। ठीक है जी। एक तो क्यारी नूं चंगी तरह वट्टां तैयार कर लैणीਆਂ ने, दूसरा है कि वट्टां एक दूसरे दे विचों दी पानी लंघ के दूसरी वट्ट दे अंदर जा सकदा होवे ते झाड़ ज़्यादा लैणा ते वट्टां दे उत्ते उस नूं लगाउणा है बीज नूं। लेकिन कि दसोगे कि ये बूटे तो बूटे दा कितना फर्क रखना चाहिए जे कोई सब्जी लगाई तो? ये सब्जी दर सब्जी नाल है। जे असीं बेल वाली चीज़ लगाउणी है तां आपस विच तकरीबन समझो 18 इंच का फर्क होना चाहिए। अच्छा जी। ते जे बिलफर्ज आपां पालक लगाना है या कोई होर साग वाली लानी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फर्क जरूर नहीं, वो तो विचाले असीं लगा देनी है। जिवें भिंडी है, भिंडी का भी घट्टो घट्ट 1.5 फुट आपस में फर्क होना चाहिए बीज तो बीज का। अच्छा जी। और दूजा क्यारी का फर्क होना चाहिए है 2.5 फुट ताकि विच दी जिहड़ा ना आदमी जिहड़ा क्रॉस करे या उहनूं तोड़े उहनूं कोई प्रॉब्लम ना आवे। ठीक है। हाँ, इस करके तुसीं जिहड़ियां बट्टां बनाउणियां हन 2.5 फुट, बूटे का बूटा 1.5 फुट। ठीक है। ये उहदा फासला। अच्छा, एक गर्मी का बड़ा कई बार कड़क मौसम हुंदा है, गर्मी के मौसम तो सब्जियां नूं जां फुल्लां नूं क्योंकि ये बड़ियां नरम किस्म दीयां वैरायटियां हुंदियां ने, किवें बचाया जा सकदा है? इस नूं हमेशा इस चीज़ दा है अजकल शौरे वाले जो है ग्रीन जिन्हों आपां कहने शैल्टर मिलते हैं उस नूं असीं गर्मियां दे विच उहदे उत्ते ढक सकते हैं। ठीक है जी। या अगर क्योंकि उस ते थोड़ा खर्चा ज़्यादा हुंदा है उहदी बनिस्बत असीं अगर थोड़ा जिहा जिवें आंदा हैगा सलवाड़ वगैरह आंदा हैगा उहदी असीं शीट बना दिंदे हां जिधरों धुप्प आउंदी होवे। ठीक है जी। धुप्प की प्रोटैक्शन हो जाएगी तो उसनूं आपां नूं कोई उहदा जिहड़ा है माड़ा असर गर्मी का नहीं होएगा। और हमेशा जिहड़ा पानी हैगा वो तुसीं कोशिश करो सुबह ही लगाउण दा। अच्छा जी। हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग ही तुसीं जिहड़ा सुबह सुबह ही उहनूं पानी लगाओ तो या फिर तुसीं बिल्कुल ही 6 बजे के मगरों जिहले सूरज छिप जाए। ठीक है। ताकि उहदे विच नमी पूरी बनी रहे। सो दस रहे ने सुरिंदर पासी जी जिन्होंने कि मुहारत हासिल है, जिन्होंने कि तजर्बा है और पता है कि सब्जियां ते फुल्लां दी काश्त किवें करनी है, किवें सावधानी दे नाल उन्हां दी देखभाल करनी है। सो खास तौर ते जी अक्सर घरां दे विच सब्जियां दी काश्त जां कह लो कि फुल्लां दी काश्त इस करके कीती जांदी है कि वधिया क्वालिटी दी सब्जी बाज़ारू एक तरीके दे नाल जो वख-वख रसायणां दी मदद दे नाल पैदा की हुई सब्जी खाण तो बचिया जा सके। सो घर दे विच दवाइयां ना वरतियां जाण, लेकिन कि कई तरह दीयां ये मच्छर जां फिर भूंडी ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਿਉਂਕ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕਿ ਰਸਾਇਣ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मूत्र है उस नूं इकट्ठा करके उस नूं तुसीं एक हफ्ते मगरों
ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਿਪਕ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਹ ਵਗੈਰਾ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਹ ਭੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਾ ਸਵਾਹ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਿੜਕ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਏ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਆਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਵਾਰ? ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5ਵੇਂ ਦਿਨ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੋਡੀ ਦਾ ਜਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4-4 ਇੰਚ ਹੋ ਜੇ, 5-5 ਇੰਚ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ 6 ਇੰਚ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਰੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਡਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਗੀਚੀ ਆ ਪੂਰੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿ ਲਹਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਡਾਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਸੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਜੀ ਵਸਤਾਂ ਵਰਤੇ ਬਿਨਾ ਜੈਵਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਡਾਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਸੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਡਾਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਸੀ, ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਸੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਧੋ ਵੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਓ। ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਕੋਡਰਾਮਾ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਟੈਕੋਡਰਾਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਢੇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਰੂੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਲੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 100 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ 100 ਗਜ 40 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡੀ, ਕਰੇਲਾ, ਤੋਰੀ, ਤਰ, ਖਰਬੂਜਾ, ਖੀਰਾ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਝਾੜ ਵੱਧ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬੇਰੇਗਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਤੀ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਇਓ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਗਊ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਾੜ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 3000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 1285 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰ 20-22 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਨੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੇ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ TV ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।